जय जय श्री जगन्नाथ। जय जय श्री जगन्नाथ। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। प्रिय दर्शक बंधु, आज किसी ओडिया भागवतर भगवानंकर मुख निसृत अमृतवाणी पाठ करी ए कली जुग भवसागर उद्धार हेबा। चलतु देखा आज ओडिया भागवतर भगवानंकर मुख निसृत अमृतवाणी पाठ करी भगवानंकर कृपा लाभ करिबा एवं भगवत प्राप्त हवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय दर्शक बंधु, जदि आमे प्रतिदिन श्रद्धार सहित भक्तिर सहित ये ओडिया भागवत को पाठ करती ताले निश्चित भाव रे कली काल उद्धार पाइबे एवं भगवान कृपा लाभ करिवे। एवं ये ओडिया भागवत यह हेउची भगवान मुख निसृत अमृतवाणी। यह हेउची परम शास्त्र। याठारु संसार रे ऊर्ध्वरे किछि जिनिष नाही। तेणुक ओडिया भागवत को प्रतिदिन श्रद्धार सहित भक्तिर सहित पाठ करी ये कली काल उद्धार पातु एवं ये मोह माया संसार मुक्ति पातु। चलतु देखा आज ओडिया भागवतर किछि अमृतवाणी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय। हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कथारे अछि परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुथिब नित्य। परम शास्त्र यह प्रतिदिन श्रद्धार सहित भक्तिर सहित पाठ करी किंबा श्रवण करी ए कली जुग भवसागर उद्धार पातु। प्रिय दर्शक बंधु, एठी गोटे कथा कही रखा चाहिए। आज समय ये वस्तु बहुल संसार रे ये कर्म जंजाल मध्य कारी पाखे समय नहीं ओडिया भागवत पाठ कर। किंतु जो अमृत अच्छी एवं जो प्रकृत शांति अच्छी से पाखरे आमे पहुँची पारना। आमे ये बुद्धिबणा हो ये बाटबणा हो खाली शांति खोजुंट किंतु शांति मिलना। प्रकृत शांति ओडिया भागवत ही अच्छी। तेणुक जदि आम उद्धार पाइबा चाहूँगी ताले निश्चित भाव भक्तिर सहित श्रद्धार सहित ओडिया भागवत पाठ करी ये कली काल उद्धार पातु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव पितृमाता स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम्हें माता
च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्व मम देव देव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। यदानंद केन्द्राय प्रणतार्थहराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आजिर এই শুভ মুহূর্ତରେ କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର କଥାମୃତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ଅମୃତବାଣୀ ପାଠ କରି ଏ କଳି ଯୁଗ ଭବସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବା ଏବଂ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର এই ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦ ଗୋପଲୀଳା। ଏବଂ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, এই ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତକୁ ଅଧା ଅଧୁରା ନ ଶୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା এই ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦ ଗୋପଲୀଳା 21 ଅଧ୍ୟାୟ। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ 21 ଅଧ୍ୟାୟ। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ। ଶୁଣ ରାଜନ ହରିର ସତୁ ଅଟୁ ଗୋବିନ୍ଦର ଦାସ ହରି ମହିମା ଶୁଣି କନେ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ତୋଷ ମନେ। ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେ ପ୍ରଶଂସି କେଉଁ ଦେବତା ମଞ୍ଚେ ଆସି ନୋଇଲେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କର୍ମ ନାହିଁ ବିଷମ ସଙ୍କଟୁ ତାରଇ। ଏବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ ଗଲା ବରଷା ଋତୁ ପ୍ରକାଶିଲା ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମଞ୍ଚପୁର। ମେଘ ମିଳିଲେ ଶୂନ୍ୟ ପତେ ବିଜୁଳି ଶବଦ ସଙ୍ଗତେ ଭୂମି ସାଗର ଶୂନ୍ୟ ବ୍ୟାପୀ ନୀଳଜୀ ମୃତ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ। ଯେମନ୍ତ ନିବିଡ଼ ଆକାଶ ଭୂମିର ରସ ଅଷ୍ଟ ମାସ ଆଦିତ୍ୟ କରୁଥିଲା ଗ୍ରାସ ତା ତାପ କଲା ମେଘ ନାଶ। ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ମହିମଣ୍ଡଳ ଦୁଃଖ ଚାହିଁ ଜଳ ଛାଡ଼ିଲା ତୋଷ ହୋଇ ଘୋର ଶୋଭରେ ମେଘମାଳ ଗର୍ଜୁଣ ବରସନ୍ତି ଜଳ। ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଜଳ ରାଶି କରୁଣା ଚିତ୍ତରେ ବରସି ପୃଥିବୀର ବିତପ୍ତ ଗ୍ରାସେ ତାପିଲା ଥିଲା ଅଷ୍ଟମାସେ। ଜଳ ପାଇଲେ ତୋଷ ଚିତେ ତପସ୍ୱୀ ଜନଙ୍କର ମତେ ତପସ୍ୟା ଫଳ ଯେନେ ପାଇ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଅତି ସୁଖୀ ହୋଇ। ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଖଦ୍ୟତି କୀଟ ନିଶା ମୁଖେ ଜଗତ ଆପରିଲେ ସୁଖେ ପାଷାଣ୍ଡେ ଯେହ୍ନେ କଳି ଯୁଗେ ବେଦନି ଇନ୍ଦନ୍ତି ଯୋଗ ମାର୍ଗେ।
ମଣ୍ଡୁକେ ମେଘନାଦ ଶୁଣି ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବରଣୀ ପାଣି। ଅଳପ ନଦୀଏ ପୁରିଲେ ଲହରୀ ମତେ ଉଚୁଳିଲେ। ନାନା ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ରାଶି ଏତେ ପୂରିତ ମହି ଦିଶି। ଛତୁଦେ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମହି। ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ କ୍ଷେତ୍ର ମତେ ଦେଖି ସାନନ୍ଦ ପ୍ରାଣୀ ଚିତେ। ଅଶେଷ ଜୀବ ଜଳ ସ୍ଥଳେ ଜଳ ଭକିଲେ କୌତୂହଳେ। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଦିନକୁ ଦିନ ପୁଷ୍ଟ ହୋଇ ହରି ସେବକ ପ୍ରାୟ ଦେଇ। ସମୁଦ୍ର ନଦୀଙ୍କର ମେଳେ ଲୋଡ଼ି ପାଇଲେ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଲୋଡ଼ି ପାଇଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳ। ଅଳପ ଯୋଗୀଙ୍କର ଚିତ ଜଣେ ଚଞ୍ଚଳ ଗୁଣେ ହସ୍ତ। ପର୍ବତ ଜଳ ଧାୟ ଚୟ ପଡ଼ନ୍ତି ନ କରନ୍ତି ଭୟ। କୃଷ୍ଣ ଆଶ୍ରିତ ପ୍ରାଣୀ ଯେନେ ଦୁଃଖିତ ନୁହଁ ବେଶନେ। ପଥ ହୋଇଲା ତୃଣମୟ ବାଟରେ ନ ମିଳିଲା ଥୟ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଦ ପାଶରିଲେ ଯେମନ୍ତ ହୁନ୍ତି ପଚାରିଲେ। ଜଗତ ବନ୍ଧୁ ମେଘମାଳେ ବିଜୁଳି ନ ରହେ ନିଶ୍ଚଳେ। ଗୁଣୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ତୁଲେ ବିପଟି ମନ ଯେନେ ଟଳେ। ଶବଦ ତୁଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଚାପ ଗଗନେ ଶ୍ଵେତ ସାତ ରୂପ। ନମୋ ବାସୁଦେବାୟ। ଗର୍ଜନ୍ତି ଗୁଣ ହୋଇ ଯୁତ ନିର୍ଗୁଣ ପୁରୁଷ ଯେମନ୍ତ। ଚନ୍ଦ୍ର ନଦୀ ସେ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନେ ମିଥ୍ୟା ବଚନେ ସତ୍ୟ ଜେନେ। ମୟୂର ଗିରି ପୃଷ୍ଠେ ଥାଇ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ମେଘ ଚାହିଁ। ଅତିଥି ଦେଖି ବିଦ୍ୱଜନେ ଯେସନେ ତୋଷୀ ହନ୍ତି ମନେ। ବୃକ୍ଷଙ୍କ ମୂଳେ ଜଳ ରାଶି ଫଳ ପୁଲ୍ଲବ ଯେ ପ୍ରଶଂସୀ। ତପର ଅନ୍ତେ ଫଳ ପାଇ ତପସ୍ୱୀ ଯେନେ ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ। ବରଷା ଦେଖି ନର ନାରୀ ଯେସନେ ଗୃହେ ବାସ କରି। ଜଳ ପ୍ରଭାବେ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗେ ଯେନେ ପାଷାଣ୍ଡ ବେଦ ମାର୍ଗେ। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ମେଘ ପବନ ଯୋଗେ ଭେଳି ଅମୃତ ପ୍ରାୟେ ଜଳ ଛାଡ଼ି। ବିପ୍ରଙ୍କ ବୋଲେ ମୋହି ପାଳେ ଯେନେ ଦିଅନ୍ତି ଦାନ କାଳେ। ବରଷାର ସେ ବନ ଭୂଇଁ ଖଜୁର ଜମ୍ବୁମୟ ହୋଇ। ଗୁରୁ ଗୋପାଳ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ବନ ବିଜୟ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଗାଈଏ ସ୍ତନଭର ହୋଇ କର୍ଦ୍ଦମେ ନ ପାରନ୍ତି ଯାଇ। କୃଷ୍ଣର ଡାକ ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ ନିକଟ ମିଳିଲେ ବହନେ। ବନରେ ଯେତେ ଜନ୍ତୁ ଥିଲେ ଗିରି କାନନ ଆଶ୍ର କଲେ। ସକଳ ବୃକ୍ଷ ମଧୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବରଷା ଋତୁର ସ୍ୱଭାବ। ଗାଈ ଚରନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନ ଭକ୍ଷନ୍ତି କନ୍ଦମୂଳ ମାନ। ବସନ୍ତି ବୃକ୍ଷଙ୍କର ତଳେ ଦିନ ହରନ୍ତି ବୃଷ୍ଟି ବେଳେ। ଦଧି ନଦୀ ଘରୁ ଆଣି ଜଳ ନିକଟେ ଚକ୍ର ପାଣି। ଗୋପାଳ ମେଳେବେନି ଭାଇ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଶିଳା ପରେ ଥୋଇ। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। କୋମଳ ଘାସେ ପଶୁମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ନିଦ୍ରିତ ଲୋଚନେ। ବରଷା କାଳ ଦେଖି ହସି ଆପଣା ତେଜକୁ ପ୍ରଶଂସୀ। ବନେ ବୁଲନ୍ତି ନନ୍ଦ ବାଳ ପ୍ରବେଶ ଶରଦର କାଳ। ଶୁକ୍ଳ ମେଘ ଯେ ଶୂନ୍ୟ ଦିଶି ନିଷ୍ଠୁର ପବନ ପ୍ରକାଶୀ। ଭ୍ରଷ୍ଟ ଯୋଗୀଙ୍କ ଚିତ୍ତ ଯେନେ ପୁଣି ନିଶ୍ଚଳ ଯୋଗୀ ଧ୍ୟାନେ। ଶରଦ ଭୟ ମେଘ ଗଲା ଆକାଶେ ନିର୍ମଳ ଦିଶିଲା। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ନାନା ଜୀବଙ୍କର ଗହଳ ଜଳୁ ହରିଲା ପଙ୍କମଳ। ହରି ଚରିତ ବଳ ଯେନେ ପାତକ ନ ଲାଗଇ ମନେ। ସକଳ ଜଳ ଛାଡ଼ି ମେଘ ସୁର ଦିଶିଲେ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ। ସଂସାର ମୋହ ଛାଡ଼ି ଜନେ ଯେନେ ଦିଶନ୍ତି ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ। ପର୍ବତ ଯେତେ ଜଳ ଥିଲା ସଞ୍ଚରି ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲା। ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ତୋଷ ହୋଇ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଯେନେ ବହି। ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଯେନେ କହି। ଅଳପ ଜଳେ ଜନ୍ତୁ ଥାଇ ରବି କିରଣେ ଭୟ ପାଇ। ଜୀବନ ଦିନୁ ଦିନ କ୍ଷଣି ଦରିଦ୍ର କୁଟୁମ୍ବ ଯେ ସନ। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଗଭୀର ଜଳେ ମୀନ ଥାନ୍ତି ଶିଶିର ବୃଷ୍ଟି ନ ଜାଣନ୍ତି। ଜଳେ ରମନ୍ତି ତୋଷ ଚିତେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଜନଙ୍କର ମତେ। ଭୂମିରେ ପଙ୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଣିଲେ ଶବଦ ଶିଶିରେ।